గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. ఈరోజు సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి అంటే 2A పేపర్లో ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చాప్టర్స్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒక్కసారి మళ్ళీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. అలాగే రివిజన్ చేద్దాం. ఇందులో డిమోవేర్స్ థీరం, ఫ్రమ్ డిమోవేర్స్ థీరం నుంచి prove that 1 plus I whole power n plus 1 minus I whole power n equal to 2 power n by 2 plus 1 cos n pi by 4 అని ప్రూవ్ చేయాలి. 1 plus I whole power n plus 1 minus I whole power n is equal to 1 plus I whole power n 1 minus I whole power n. ఈ టర్మ్ ని √2 తో మల్టిప్లై చేసి √2 తో డివైడ్ చేస్తున్నా. అంటే √2 ఇంటూ 1 బై √2 ప్లస్ I ఇంటూ 1 బై √2 హోల్ పవర్ n ప్లస్ 1 మైనస్ I అంటే √2 ఇంటూ 1 బై √2 మైనస్ I ఇంటూ 1 by √2 whole power n whole power n. ఇక్కడ √2 అంటే 2 పవర్ 1 by 2 అంటే 2 పవర్ 1 by 2 whole power n 2 పవర్ n by 2 into 1 by √2 అంటే in terms of causes cos pi by 4 plus I sin pi by 4 whole power n plus √2 whole power n, that is also 2 power n by 2 into 1 by √2 means cos pi by 4 minus I sin pi by 4 whole power n. From De Moivre's theorem, cos theta plus I sin theta whole power n equal to cos n theta plus I sin n theta is equal to 2 power n by 2 cos n pi by 4 plus I sin n pi by 4 plus 2 power n by 2 into cos n pi by 4 minus I sin n pi by 4 I sin n pi by 4. From De Moivre's theorem అంటే De Moivre's theorem ఉపయోగించుకొని ఇలా ఉన్న టర్మ్ ని ఇలా చేంజ్ చేసేసి is equal to 2 power n by 2 2 power n by 2 కామన్ గా ఉంది. అంటే 2 power n by 2 2 power n by 2 into cos n pi by 4 plus I sin n pi by 4 plus cos n pi by 4 plus minus I sin n pi by 4. ఈ టూ టర్మ్స్ అంటే ప్లస్ టర్మ్ అలాగే మైనస్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. is equal to that is 2 power n by 2 into cos n pi by 4 plus cos n pi by 4 అంటే ఎంత అవుతుంది 2 cos n pi by 4 అంటే 2 power n by 2 into 2 power n by 2 plus 1 ఎందుకంటే బేసిస్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఎక్స్పోనెంట్ సమ్ చేసుకుందాం. 2 power n by 2 plus 1 cos n pi by 4 cos n pi by 4 is equal to 1 plus I whole power n plus 1 minus I whole power n is equal to 2 power n by 2 plus 1 cos n pi by 4. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 1 plus cos theta plus I sin theta whole power n plus 1 plus cos theta minus I sin theta whole power n is equal to 2 power n plus 1 into cos power n theta by 2 into cos n theta by 2 cos n theta by 2. 1 plus cos theta
1 ప్లస్ కాస్ థీటా అంటే రాయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉంది. కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా బై 2 మైనస్ 1. అంటే దీని ఇటువైపు తీసుకొస్తే అంటే 1 ప్లస్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా బై 2. 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా బై 2 అంటే 1 ప్లస్ కాస్ థీటా ప్లస్ ఇప్పుడు మనం ఎంత రాయొచ్చు 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా బై 2 ప్లస్ I ఇంటూ సైన్ థీటా అంటే 2 సైన్ థీటా బై 2 కాస్ థీటా బై 2 హోల్ పవర్ n. ఇక్కడ చూడండి 1 ప్లస్ కాస్ థీటా అంటే 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా బై 2 మైనస్ I ఇంటూ 2 సైన్ థీటా బై 2 కాస్ థీటా బై 2 హోల్ పవర్ n అవుతుంది. ఈ 2 టర్మ్స్ లో 2 కాస్ థీటా బై 2 కామన్ ది 2 కాస్ థీటా బై 2 కామన్. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ ఒక కాస్ థీటా బై 2 అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది ప్లస్ I sin థీటా బై 2 హోల్ పవర్ n. ఇక్కడ కూడా హోల్ పవర్ n ప్లస్ ఇక్కడ 2 కాస్ థీటా బై 2 కామన్ తీస్తే కాస్ థీటా బై 2 మైనస్ I sin థీటా బై 2 హోల్ పవర్ n అంటే 2 టర్మ్స్ లో కూడా 2 పవర్ n కాస్ పవర్ n థీటా బై 2 కామన్. కాస్ పవర్ n థీటా బై 2 కామన్. ఇక్కడ ఎంత మిగిలిపోయింది కాస్ థీటా బై 2 ప్లస్ I sin థీటా బై 2 హోల్ పవర్ n ప్లస్ కాస్ థీటా బై 2 మైనస్ I sin థీటా బై 2 హోల్ పవర్ n. From De Moivre's theorem 2 power n cos power n theta by 2. ఇక్కడ ఎంత రాయొచ్చు cos n theta by 2 plus I sin n theta by 2 plus cos n theta by 2 minus I sin n theta by 2 bracket close. ఈ 2 టర్మ్స్ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎంత మిగిలిపోయింది 2 పవర్ n ఇంటూ cos పవర్ n theta by 2 cos n theta by 2 plus cos n theta by 2 అంటే 2 cos n theta by 2 2 power n into 2 power n plus 1 cos power n theta by 2 into cos n theta by 2 అంటే 1 plus cos theta plus I sin theta whole power n plus 1 plus cos theta minus I sin theta whole power n is equal to 2 power n plus 1 into cos power n theta by 2 cos n theta by 2 అవుతుంది. Next question. If alpha comma beta are the roots of x square minus 2x plus 4 equal to 0, then show that alpha power n plus beta power n equal to 2 power n plus 1
into cos n pi by 3 into cos n pi by 3. Given equation x square minus 2x plus 4 equal to 0. మరి దీనికి రూట్స్ ఏ ఎగ్జిస్ట్ అవుతే చూద్దాం. అంటే x ఈక్వల్ టు మైనస్ b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. అంటే x ఈక్వల్ టు మైనస్ b దట్ ఈస్ ప్లస్ 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ b స్క్వేర్ అంటే 4 మైనస్ 4ac అంటే 4 into 4 16 బై 2a 2 into 1 అంటే 2 అవుతుంది is equal to 2 plus or minus 4 minus 16 minus root 12 root minus 12 by 2 అంటే 4 into minus 3 గా రాసుకుందాం. 4 into minus 3 అంటే 2 plus or minus 2 root over minus 3 అవుతుంది by 2 by 2 అంటే 2 కామన్ తీస్తే క్యాన్సిల్ అవుతుందిగా. అంటే 1 plus or minus I root 3 అవుతుంది. I root 3 ఇది x ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మరి ఆల్ఫా కామా బీటా రూట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1 plus I root 3 అవుతుంది. అలాగే బీటా ఈక్వల్ టు 1 minus I root 3 అవుతుంది. 1 minus I root 3. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఆల్ఫా పవర్ n ప్లస్ బీటా పవర్ n. ఆల్ఫా పవర్ n ప్లస్ బీటా పవర్ n. ఆల్ఫా పవర్ n అంటే 1 ప్లస్ I root 3 whole power n plus beta power n that is 1 minus I root 3 whole power n is equal to ఇక్కడ a వాల్యూ 1 b వాల్యూ రూట్ 3 రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేసేద్దాం. అలాగే మల్టిప్లై చేసేద్దాం. అంటే 1 ప్లస్ రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అవుతుంది? 4 అవుతుంది. రూట్ 4 అంటే 2 అవుతుంది. అంటే 2 into 1/2 ప్లస్ I into root 3/2 I into root 3/2 హోల్ పవర్ n. అలాగే ప్లస్ ఇక్కడ కూడా 2 into 1 minus అంటే 1/2 minus I into root 3/2 whole power n అవుతుంది. whole power n is equal to 2 power n into 1/2. cos లో 1/2 అంటే ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది? pi by 3 అంటే 60 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. cos pi by 3 ప్లస్ I sin లో root 3/2 అంటే ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది? 60 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే sin 60 that is pi by 3 whole power n plus 2 power n into ఇక్కడ కూడా 1/2 అంటే cos pi by 3 minus I sin pi by 3 అవుతుంది. whole power n అంటే alpha power n plus beta power n is equal to 2 power n రెండిట్లో కామన్ గా ఉంది. 2 power n కామన్ తీస్తే ఈ రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ డిమోవర్స్ థీరం అప్లై చేద్దాం. అంటే ఏమవుతుంది? cos n pi by 3 plus I sin n pi by 3 plus cos n pi by 3 minus I sin n pi by 3 అవుతుంది. ఓకేనా? ఈ టూ టర్మ్స్ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే 2 పవర్ n into cos n pi by 3 into cos n pi by 3 2 cos n pi by 3 అవుతుంది. is equal to 2 power n into 2 that is 2 power n plus 1 into cos n pi by 3 is equal to alpha power n plus beta power n is equal to 2 power n plus 1 into cos n pi by 3 అవుతుంది. Another important question. Prove that the values of 1 plus sin pi by 8 plus I cos pi by 8 by 1 plus sin pi by 8 minus I cos pi by 8
whole power 8/3 is -1. The total value -1 అని ప్రూవ్ చేయాలి. 1 plus sin pi/8 అంటే 1 plus sin pi/8 plus I cos pi/8 by 1 plus sin pi/8 minus I cos pi/8 whole power 8/3 is equal to 1 plus sin ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు cos pi/2 minus pi/8 ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో sin cos sin గా చేంజ్ అవుతుంది మళ్ళీ θ అంటే pi/8 కే వస్తుంది ప్లస్ I cos pi/8 ని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు sin pi/2 minus pi/8 గా చేంజ్ చేయొచ్చు బై సేమ్ 1 plus cos pi/2 minus pi/8 minus I sin pi/2 minus pi/8 whole power 8/3 is equal to 1 plus cos pi/2 minus pi/8 LCM ఎంత అవుతుంది 8 అవుతుంది LCM 8 అవుతుంది అంటే cos of LCM 8 గా తీసుకుంటే 2 8 లో 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే 4 minus pi అంటే 3 అవుతుంది ప్లస్ I sin ఇక్కడ కూడా 3 అవుతుంది బై 1 plus cos 3 minus I sin 3 whole power 8/3 is equal to 1 plus cos theta అంటే ఎంత అవుతుంది 2 cos square theta by 2 అవుతుంది అంటే 2 cos square theta by 2 అంటే 3 అవుతుంది ప్లస్ I ఇక్కడ కూడా sin theta 2 sin theta by 2 cos theta by 2 అంటే 2 sin 3 into cos 3 by 2 cos 3 minus I into 2 sin 3 into cos 3 whole power 8/3 టూ టర్మ్స్ లో కూడా 2 cos 3 కామన్ కావాలి అంటే క్యాన్సిల్ అవుతుంది బోత్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ సేమ్ టర్మ్ కావాలి is equal to cos 3 plus I sin 3 by cos 3 minus I sin 3 whole power 8/3 ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది చూడండి ఒకసారి is equal to cos 3 plus I sin 3 ఇక్కడ మనం బోత్ న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని రేషనలైజేషన్ చేసినా ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ I స్క్వేర్ వస్తుంది మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది అంటే cos స్క్వేర్ 3 ప్లస్ sin స్క్వేర్ 3 అంటే ఎంత అవుతుంది 1 అవుతుంది ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఎంత అవుతుంది cos 3 ప్లస్ I sin
3π/16 3π/16 లేదా డైరెక్ట్ గా మీరు డిమోవియర్స్ థీరం ఉపయోగించుకొని చేస్తే ఏమవుతుంది? cos 3π/16 into 8/3 plus I sin 3π/16 into 8/3 by cos 3π/16 into 8/3 plus minus I sin 3π/16 into 8/3 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 3 క్యాన్సిల్ 2 టైమ్స్, 3 కూడా క్యాన్సిల్ 2 టైమ్స్, అలాగే 3 క్యాన్సిల్ 2 టైమ్స్, 2 టైమ్స్ 3 క్యాన్సిల్. cos π/2 plus I sin π/2 by cos π/2 minus I sin π/2. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? cos 90 వాల్యూ 0, cos 90 వాల్యూ 0, sin 90 వాల్యూ 1 అంటే I బై మైనస్ I అవుతుంది. అంటే ఎంత అవుతుంది? -1 అవుతుంది. -1. ఇక్కడ ఇంకొకటి, బోత్ న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని రేషనలైజేషన్ అయినా చేయొచ్చు, లేదా ఇలాగైనా రాయొచ్చు. డిమోవియర్స్ థీరం ఉపయోగించుకోవాలి.